آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام در حقیقت دور دراز مناطق عالم میں مقیم جو مومنین ہیں اور شوق زیارت رکھتے ہیں، کربلا آنا چاہتے ہیں لیکن کسی مشکل کے تحت تشریف نہیں لا سکے، یا پہلے آ چکے ہیں لیکن عرصہ دراز سے ظاہر ہے اگر 1-2 دن بھی گزر جائے تو انسان دوبارہ سے مشتاق زیارت ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام عاشقین کی آوازوں کو بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے برادر باوفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی بارگاہ تک مومنین کی آوازیں پہنچانا اور ان کے توسلات کو پہنچانا، یہ اس پروگرام کا حقیقی مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحبان حیثیت ہے، مخیر حضرات ہے، راہ خداوندی میں اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مومنین راہ الہی میں اور راہ اہل البیت میں خرچ کرنا چاہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی اور یہ میڈیا گروپ بھی یقیناً مستحق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مناسبات کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات شرکت کرتے ہیں اور اظہار نظر کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو علمی بحوث ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء حضرات کو دعوت کر سکے تاکہ بہتر طریقے سے اظہار نظر کر سکے اور مومنین کے لیے کچھ ایسے مفید اثر ہو جائے، ایک ایسی مفید چیز ہو جائے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مومنین مستفید ہو سکے انشاءاللہ العزیز۔ گفتگو کا سلسلہ البتہ بہت سارے مناسبات ہیں، لیکن چونکہ شہادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ان تمام مناسبات میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی یہی سلسلہ رہے۔ پرسوں سے پھر انشاءاللہ العزیز عید غدیر کے عنوان سے گفتگو جاری رکھیں گے، چونکہ ظاہر عرفہ بھی ہے، پھر عید غدیر اور اس کے بعد عید قربان، حج کی مناسبت بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے نہایت ہی مہم موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ اس سب پر کوشش کریں گے بشرط حیات کہ گفتگو کی جا سکے، اور یہ ضروری ہے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ ان علمی نکات کو انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اگر بات کی جائے آپ کی فرامین اور آپ کے ارشادات اور فرمودات پر، تو ایک وسیع ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں سے ایک روایت میں عرض کروں جو مومنین کی خصلتوں کے باب میں حضرت نے فرمایا، المؤمن یحتاج الی 3 خصال۔ مومن جو ہے وہ 3 خصلتیں مومن کی ہوتی ہے، 3 خصلتیں ہونی چاہیے، یعنی من اللہ عز وجل توفیق، من اللہ عز وجل، سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو،
اور پھر فرمایا وواعظن من نفسہ، اور اپنے نفس کو، نفس کی تربیت کراتا ہے۔ واعظ سے مراد یعنی نصیحت کراتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، نصیحت کرتے ہی چیز نہ، ماشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بھی میں عرض کروں کہ تیسری خصلت جو ہے وہ مومن کی یہ ہے کہ جب اس کو کوئی نصیحت کرے تو وہ نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو سنتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے عالی جناب عزت مآب مولانا سید علی رضا اشتر صاحب چندن پٹی بہار سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے، اور غالباً بحمد اللہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ کی دعائیں، آپ خیر عافیت سے انشاءاللہ۔ کرم ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی آمد اس پروگرام میں، یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے، اور بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جانب سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا ہمیں اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں بھی شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی کا کہ کی طرف سے جو اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں بھی سراہتے ہیں اور دنیا کو بھی سراہنا چاہیے، اور پروگرام میں نیو جنریشن کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ قبلہ آپ کے داد و تحسین کا۔ تو امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلا سوال آپ کی اجازت سے میں حقیقتاً ایک اشکال ہے کہ جو آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا امام علی رضا علیہ السلام کو بے اولادی کا تانا دینا، جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس کی ایک تصویر جو ہے وہ ملتی ہے، اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی امامت پر شک کرنے پر آپ کو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ چونکہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے شک کیا کرتے تھے اور آپ کی امامت کے اوپر بھی اشکال کرتے، اس حوالے سے اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور پہلو بھی اس کے جو سوال ہوا ہے بڑا عجیب سوال ہے، کیونکہ یہ دوسری ذات ہے تمام معصومین علیہ السلام میں، کہ اگر میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امام رضا کے کوثر کا ذکر آپ کر رہے ہیں جو آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں جی، تو یہ امام رضا کے کوثر کا ذکر ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے رسول خدا کے کوثر یعنی شہزادی کونین نے آپ کے اوپر سے ابتر کا تان دور کیا تھا، ویسے ہی امام رضا کے فرزند ارجمند یعنی امام تقی علیہ السلام نے جی آپ پہ جو طعن و تشنیع کیے جا رہے تھے اس زمانے میں کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی، آپ کے بعد امام بنے گا، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، تو آپ کا نبی امام کا وجود یہ مثل کوثر ہے کہ جس نے اس زمانے کے طعن و تشریف کو دور کیا ہے اور اختر کے طعنے کو دور کر کے ایک اچھی اولاد۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، خود امام رضا علیہ السلام کے پاس بعض لوگ اکثر و بیشتر آگے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ مولا اب تک آپ کو اولاد نہیں، اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ کم از کم 48 ایئرز یعنی 48 سال تک آپ کو اولاد نہیں تھی۔ صحیح۔ تو زمانے والے یا جن کی معرفت میں جو کمزور تھے وہ یہ اعتراض لے کر امام کے پاس آنے لگے، اور ایسے بہت سے سائل امام کے پاس آنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہے، آپ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اب آپ کے بعد امام کون بنے گا؟ تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ واقعہ ہے یہ ساتویں امام کے بعد ایک سلسلہ تھا
اور ایک فرقہ وجود میں آ گیا تھا کہ جو امام نہیں مانتا ہے آٹھویں امام کو. صحیح. تو اسی کا ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, آپ امام نہیں ہیں. مولانا نے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو, کیا تمہیں مستقبل کے بارے میں معلوم ہے؟ جی. نے کہا کہ نہیں, 48 سال تو ہو گئے آپ کو اور اب تک اولاد نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام کی نسل آپ میں نہیں ہے. تب امام نے فرمایا, اس وقت وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا پیدا کرنے والا ہے کہ جو ہمارے شیعوں کے لیے بہت زیادہ بابرکت ثابت ہوگا. سبحان اللہ. یعنی سبحان نبی امام محمد تقی علیہ السلام. واہ. دوسری بات کان و تشنیع کی بات اگر کی جائے تو کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا. جی. میں پہلے ہی بتا چکا کہ ایک عمر گزر چکی تھی امام کی اور اولاد نہیں تھی, اس وجہ سے بھی لوگ مبتلا تھے. جی. جلدی سے ایک مثال آپ کو دے دوں. بسم اللہ. کہ ایک شخص اور ایسے ہی طرح طرح کے لوگ سوالات لے کر آتے تھے, تو وہ بھی سوال لے کر آیا کہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا اتنا کم سن ہے, 48 سال کی عمر میں آپ کو آپ کے یہاں نبی امام کی ولادت ہوئی. تو کہتا ہے آپ کا بیٹا اتنا کم سن ہے, اب امام کیسے اس کم سن بیٹے کو آپ امام بنائیں گے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابھی نعوذ باللہ امام نابالغ ہیں اور یہ 8 سال کی عمر میں آپ کو امامت مل گئی تھی, تو 8 سال کے ہیں اور یہ کیسے نماز پڑھائیں گے اور دین کے شریعت کے کام انجام دیں گے؟ جی. تو اعتراض کرنے والے نے تو کر دیا, لیکن اس وقت جواب سنیے. امام نے فرمایا کہ میرا فرزند وہ ہے جو اپنے ماں کے بدن میں بھی اپنی ماں سے گفتگو کرتا ہے. واہ سبحان. اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے تو وہ امام ہے. اور امام ہونے کے لیے میں ایک اور بات کہتی ہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور آپ کے چیز سوال کے ذہن میں تقریباً ہماری بات آ جائے گی. جی. کہ میں انشاءاللہ 3 نام آپ کو بتاؤں گا تاریخ سے کہ جو 9 امام اور 8ویں امام کے زمانے کے ہیں اور ان سے قبل کے امام کے بھی زمانے کے ہیں, کہ جن لوگوں نے میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیے, بعض تھے جو امام بننا چاہتے تھے. کیونکہ آپ نے تاریخ سنا ہی ہوگا مسلسل, امام حسین ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے 9 امام کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی اور آپ کا بچپنا اور 8ویں امام کی کیسی زندگی گزری. تو ساری چیزیں میں چھوڑتے ہوئے بس اشارہ کرتا ہوں. جی. آپ کی اجازت ہے, وقت ہے ہمارے پاس؟ جی جی بسم اللہ. بسم اللہ ہے, ابھی وقت ہمارے پاس. جی جی. میں ایک نام لیتا ہوں, عبداللہ ابن موسیٰ. یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی 7ویں امام کے بیٹے, 8ویں امام کے بھائی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب 8ویں امام کی شہادت کی خبر دنیا و جہان میں پھیل گئی تو یہ اس وقت مدینے میں موجود تھی. صحیح. تو چاہنے والے تعزیت دینے کے لیے آئے, چونکہ یہ امام کے خاندان سے تھے, تعزیت دینے کے لیے آتے رہے. تو اب سوال یہ تھا کہ امام کی بیٹی یعنی 9 امام تو 8 سال کے ہیں, 9 امام کون بنے گا؟ ان میں سے 5 افراد ایسے رہے کہ جو تعزیت دینے کے لیے آتے تھے, تو ان کے پاس آ کے انہوں نے بیعت بھی کر لی اور یہ بیعت کرانے لگے. صحیح. عجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیعت بھی کرانے لگے لوگوں کی. لیکن میرے 8ویں امام نے قرآن میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں میں اپنے بیٹے کی امامت کی طرف بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے, اور ایک ماحول فراہم کر دیا تھا کہ کوئی بھی میرے بعد میرے بیٹے کو کم سنی میں امام تسلیم کرنے کی آمد نہ پہنچائے. یہی وجہ تھی کہ جب عبداللہ کے پاس بات کرنے لگے تو وہاں پر امام کے کچھ خاص چاہنے والے, کچھ خاص صحابی امام کے خدمت میں آئے, یعنی عبداللہ کے, اور چونکہ امام نے انہیں سکھا دیا تھا, ساری چیزیں بتا دی تھی, تو وہ کچھ مخصوص سوالات انہوں نے دیے ان سے. اور جب مخصوص سوالات کیے
تو وہ جو امام کے چاہنے والوں نے سوال کیا تھا جی۔ کہ ساختہ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ باخدا میں نے اپنے آقا اور اپنے امام رضا علیہ السلام سے یہ جملہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی حجت پیدا ہی نہیں کی جس کی زبان پر لا ادری یعنی مجھے کچھ نہیں معلوم یہ جملہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماحول ایسا تھا جہاں پر امام نے خود آمادہ کیا ہے لوگوں کو اپنے بیٹے کو امام ماننے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور اس عنوان سے جو ہے ہمارے پاس تقریباً ٹائم 4 سے 5 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس مزید بھی، اور میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جو ابتدائی حیات طیبہ کے ایام ہے، بچپنا، اس حوالے سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی بے شک، یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ اگر تاریخ دیکھیں گے، ماشاءاللہ آپ تاریخ سے واقف ہیں، میں ناظرین کے لیے بات کر رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ کہ قرآن بھی جب آپ پڑھیں گے تو قرآن نے 3 نبیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جی، کہ جو بچپن میں نبی بن گئے تھے، جیسے جناب سلیمان، یہ تقریباً 7 سال میں روایت کرتے ہیں کہ 7 سالوں میں آپ نبی بن گئے تھے۔ جناب عیسیٰ واضح آیت ہے، وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا، کم سنی میں نبی بن گئے۔ جناب یحییٰ، تو یہ 3 نام ہیں کہ جو کم سنی میں امام بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پر انڈر بریکٹ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، یہ بڑی اہم فضیلت ہے، خدا کی قسم فخر کیجئے گا آپ کہ آپ کس امام کے چاہنے والے ہیں۔ بے شک، میں یہاں پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی نبی کا واقعہ قرآن میں رکھا ہی نہیں کہ جس کے واقعے سے اہل بیت کی کوئی نہ کوئی فضیلت اجاگر نہ ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ واقعات قرآن میں موجود ہیں، ان تمام واقعات سے کسی نہ کسی امام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو 3 نبیوں کو بچپن میں نبوت ملی، یہ جواب ہے دنیا والوں کے لیے کہ جیسے جناب عیسیٰ کم سنی میں نبی بن سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک بے شک، واہ۔ تو یہ تاریخ کی بات ہے، اپنے ناظرین کو، نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کو، ماشاءاللہ، کہ خود 12 اماموں میں بھی تقریباً جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ 9 امام خود 8 سال میں امام بن گئے، خود آپ کے بیٹے 10ویں امام بھی تقریباً اسی پیریڈ میں امام بن گئے تھے قریب، اور 12ویں امام 5 سال کی عمر میں امام بن گئے تھے۔ تو یہ 3 امام ہیں، بے اور شک 3 نبی ہیں کہ جو کم سنی کے عالم میں نبی اور امام بن گئے۔ آج میں جلدی سے اپنی بات مکمل کر دوں، 2-3 اہم باتیں، کیونکہ پچھلے سوال میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ 3 نام آپ کی خدمت میں دوں گا، تو 2 نام رہ گئے۔ ایک نام میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، علی ابن جعفر، یعنی 6 امام کے بیٹے، صحیح، 7ویں امام کے بھائی، 8ویں امام کے چچا، اور 9ویں امام کے دادا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، آپ کے شاگرد ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور لوگ آ کے آپ سے علم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، روایت یہ کہتی ہے، آپ دیکھیے 9 امام کا ایک بہت بڑی فضیلت بیان کر رہا ہوں، کم سنی کی، ملاحظہ فرمائیے گا جی، کہ علی ابن جعفر یہ درس دے رہے تھے، اچانک ہمارے 9 امام، ابھی کم سنی کا عالم ہے، مسجد میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ 9 امام حاضر ہوئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، بزرگ تھے، اللہ بتا دوں کہ 90 سال، تقریباً 90 سال کی ایج تھی آپ کی، اور اس کبیر السنی کے عالم میں بھی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور جہاں پر ہمارے 9 امام نے اپنی نعلین پاک اتاری، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان نعلین کو اٹھایا
اور امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہے. دیکھیے فضیلت, اللہ اللہ پیچھے پیچھے چلتے رہے. بے شک. امام نے عبادتیں انجام دی اور تمام نمازیں پڑھی, اور پڑھنے کے بعد جب امام جانے لگا کچھ گفتگو بھی ہوئی. روایت یہ کہتی کہ آپ پر کچھ گفتگو بھی ہوئی. لیکن اہم نقطہ یہ ہے جی کہ جب امام وہاں سے نکلنے لگے تو یہ آپ کی نالین ہاتھوں میں لیے ہوئے پیچھے پیچھے آئے. بھائی 90 سال کے بزرگ ہیں, اور اللہ امام کے بیٹے بھی ہیں, امام کے چچا بھی ہیں. بے شک. لیکن دیکھیے امام نہیں ہے, لیکن امام کی اہمیت بتائی ہے آپ. سبحان تمسین اللہ امام سبحان اللہ کہ بے آپ شک. نے اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں کی طرف کو نالین کو رکھا اور امام کے کہا بسم اللہ. جب آپ نے ان کی خدمت میں نالین پیش کر دی اور امام چلے گئے جی تو سارے کے سارے شاگرد متوجہ ہوئے. استاد آپ بزرگ ہیں, اللہ آپ لائق احترام ہیں, آپ جی. لائق عزت ہیں, بے شک. لیکن یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہاں 90 سال کے وہ کمسن 8 سال 9 سال کے, اور آپ ان کا احترام کر رہے ہیں, ان کی نالین اٹھ رہے ہیں. جانیے گا خدا کی قسم کیا جملہ کہا انہوں نے. میں نے یہ روایت لکھی ہے, سبحان اللہ. جو ان کا جملہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ. یہاں پہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے وہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یعاقب, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس کمسینی میں دیکھی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. کیا بات ہے. اس کا سبحان مطلب یہ ہے کہ آپ کمسینی میں بھی امام تھے, بے شک. اور کمسینی کے عالم میں بھی آپ یقیناً لائق کے احترام تھے. لوگوں نے احترام کیا, جن لوگوں نے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا, انہیں معرفت نہیں کی. تاریخ میں ایک نام یونس بن عبد الرحمان یا یونس عبد الرحمان کا بھی آتا ہے. اس نے اعتراض کیا تھا یہ 8 سال کے ہیں, یہ کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کے چاہنے والے ریان ابن سلت, جب ریان سلت یہ آگے بڑھے اور روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 2 تماچے بھی لگائے. کہا کہ ہمارے 8ویں امام نے طے کر دیا تھا کہ ہمارے بعد امام بنے گا, تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اعتراض کرو. جی بھائی جسے اللہ نے طے کر لیا ہے, اگر اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر وہ 8 سال کا کیوں نہ ہو تو امام ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شک. اور اگر بے کوئی شک. اللہ کی طرف سے نہ ہو, 90 سال کا بھی نہ ہو, تو اس امام نہیں مانا جا سکتا. بے شک بے شک. نتیجہ یہ ہے کہ بزرگی کے اوپر عہدے نہیں ملتے, بزرگی کے بنیاد پر منصب نہیں ملا کرتے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے زبردستی خلافت کے درجے پر اپنے آپ کو فائز کر دیا, یہ الگ مسئلہ ہے, اور یہ خطابت کا جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی شکر گزار ہے, اور دل تو کرتا ہے کہ مزید بھی آپ کی خدمت میں سوالات رکھے جائے, لیکن ظاہر ہے کہ وقت جو ہے وہ وقت کی قلت ہے, اور انشاءاللہ آپ عفو فرمائیں گے. لیکن تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمائے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی میں مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا, تاکہ اس فیض عظیم سے مزید بھی فیض یاب ہوتے رہیں. شکر گزار ہے, آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. شکریہ آپ کا, سلامت رہے, بڑی مہربانی. خدا حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. ماشاءاللہ ہمارے فاضل علامہ مولانا سید علی رضا اشتر صاحب قبلہ سے, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اس حوالے سے کہ جو معجزات اور کرامات حضرت سے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے یقیناً کتابوں میں, حتیٰ تشیع اور تسنن کی کتابوں میں یہ کمالات اور یہ معجزات جو ہے وہ موجود ہے, اور اس حوالے سے سب جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے اپنے آباء و اجداد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے جو جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی جو آپ کے اجداد طاہرہ ہے اس سلسلے کی طرح تھی. اور چونکہ امام ہوتی یہی ہے, اور بہت اچھا نکتہ اس دن سننے کو ملا کہ ظاہر ہے جو دوسرے فرقے ہیں انہوں نے بھی امام بنائے ہیں اور ہمارے امام بھی ہے, لیکن ان کے امام جو ہے وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. جو ایک امام کا مذہب ہے وہ دوسرے امام کا مذہب نہیں ہے. کسی میں ہاتھ کو جو ہے وہ باندھ کے نماز پڑھنا ہے, کسی میں ہاتھ کو کھول کے نماز پڑھنا ہے,
کسی میں جو ہے وہ دوسرے مسائل میں اختلاف ہے، وضو کے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر بسم اللہ کو پڑھنا ہے بالجہر پڑھنا ہے یا بالاخفاء پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مشکلات ہیں۔ لیکن جو ہمارے امام ہیں وہ ایسے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ الہیہ ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جو امام ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ ایک مجتہد کی طرح ہے، اب ایک فقہی انداز سے ان کا جو ہے جیسے ان کا اندازہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو امام ہے، یہ امام کچھ اس دنیا کے علم کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کا علم جو ہے وہ علم الہی ہے، علم کسبی نہیں ہے۔ تو اس عنوان سے بہرحال کہ آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ تعلیمات حضرت امام جواد علیہ السلام پہ گفتگو کا سلسلہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ کے تعلیمات میں یقیناً ایک سلسلہ حدیث ہے، اور ایک سلسلہ وہ تاریخی واقعات ہے کہ جو تاریخوں میں لکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک تو نہایت ہی مہم نقطہ اس عنوان سے بھی ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بنو عباس نے اب ایک اور طریقے سے منافقت شروع کر دی، اور وہ نفاق اس طریقے سے تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے قاتل نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام پر رحم کرتے ہیں اور حتیٰ ان کی ولایت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے کر دیا، اور اس میں چونکہ مامون جو ہے بڑا شاطر اور بڑا منافق تھا، اس نے طریقہ یہ کیا کہ ایک طریقے سے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ جو مامون ہے وہ کیسے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی کو شہید کر سکتے ہیں جبکہ وہ ان کے بیٹے کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا اندازہ تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ان کے لیے جو جاسوسی کا ایک نظام خاندان عصمت و طہارت میں انہوں نے رکھنا تھا، ایک جاسوس کی ضرورت تھی، تو اس عنوان سے اس نے جاسوسی کا بھی فائدہ اٹھایا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ گھر کے اندر کی بات، گھر کے باہر تو ہمیں پتہ ہے کہ کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا، ظاہر ہے کہ پہرے دار وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے اندر بھی یہ سلسلہ جاسوسی شروع ہو سکے۔ تو امام علیہ السلام نے بالکل اپنے آبا و اجداد کی طرح بنو عباس کا مقابلہ فرمایا، اور جو سلسلہ چلنا تھا اور جس عنوان سے چلنا تھا، جس میں سب سے بڑی ہار ان کی یہ تھی کہ کوئی امام جو ہے وہ ان ظالموں کی بیعت نہ کرے، وہ بیعت اس عنوان سے کہ ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی جو مشکلات تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کبھی بھی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس انداز سے کہ جا کے ان کے دربار میں بیٹھے ہو یا یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو تائید نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ نازیہ فضل صاحبہ اوکاڑا سے آج کی ہماری فرسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ میں پہلے تو آپ کو بہت مبارک دیتی ہوں کہ جو حج ہمارا گزرا ہے کل، مولا علی کی خیر مبارک۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اوکاڑا سے اس وقت آپ کی آواز۔ اور اس کے بعد میں سلام کرتی ہوں امام حسین کو، امام حسن کو، جی، اور اللہ پاک ان کے توسل سے ہمیں بخشتا ہے اور انشاءاللہ بخشتا رہتا ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام میں دو بندوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ ایک میرے جیٹ ہیں غلام مرتضیٰ، وہ اس ٹائم کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں جناح ہاسپٹل میں، تو آپ پلیز ان کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ امام حسین کربلا کے، بیمار کربلا کے صدقے مولا انہیں شفا بخشے، کہ ان کا ایک بیٹا ہے، ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ اور دوسرا میرا بھائی ہے راول پنڈی سے، سید عدنان رضا، اس کو ہارٹ کا ایشو ہوا ہے، تو اس کے لیے۔ اور بھائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر یاد کیا اور یہ شہادت دی کہ میں آپ سے اپنی آواز کربلا مولا تک پہنچا سکوں۔
मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह सबसे पहले तो आपने जिन दो अलीलों के लिए दुआ की है, दो मरीज़, मौला उनको शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए और उसके अलावा आपकी भी जो भी हाजात शरिया है मौला कबूल मकबूल फरमाए। मैं सिस्टर एक बात इस उन्वान से करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन किराम कॉल करते हैं और दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र की नियत करते हैं कि जब इंशाल्लाह दुआएं पूरी होगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को जो है वो अपना हदिया भेज। तो इंशाल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अच्छा, शुहदाए करबला में से 72 शुहदा में से किसी एक का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का, ताकि एक निस्बत कायम हो सके और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहिए? इमाम हसन, इमाम हुसैन, शहजादा कासिम, शहजादा अली अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला गाजी अब्बास, मेरे पीर मौला गाजी अब्बास है, मैं उनकी मानने वाली हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मौला गाजी अब्बास, ये बीमारों के जो मैंने नाम लिए, सैयद गुलाम मुर्तज़ा, सैयद अदनान रज़ा, सैयद अली रज़ा, सैयद जाहिद रज़ा, सैयद फरहानुल हसन और सैयद आसिफ नकवी, और मेरी सासू माँ है सैयद शफीक ज़ारा, उनके लिए खुसूसी दुआ कराइए कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शे। और मेरी बेटी बीमार है सईदा जरनिश फातिमा, मैंने पहले भी आपसे इसके लिए दुआ करवाई थी। जी जी जी। तो बाकी मेरी जात के लिए आपने भाई ये जरूर दुआ करनी, और जो जो इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे हैं कि मौला मेरा वसीला बनाए और मैं करबला आऊं। इलाही आमीन, इलाही आमीन, मौला ने शहादत दी। इलाही आमीन, मौला आपको सलामत रखे। दिल से ये दुआ करें। इलाही आमीन, मौला आपको जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और जो अब्बास के लिए भी दुआ कीजिएगा। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। मौला आप लोगों के पूरी फैमिली को अपने ज़ामान में रखे और जो अलील है मौला उनको शफायाबी नसीब फरमाए, आप लोगों के हाजात शरइया को कबूल व मकबूल फरमाए, रिज़्क़ और ईमान में बरकत नसीब। चेहरे खार में अल्लाह पाक बरकत डाले कि जिस तरह आप सब मोमनों को लेके चल रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें मजीद तरक्की दे। मौला फंतन पाक के सदके ये दर भी आबाद रहे जहाँ से हमें कॉल आ जाती है और हम भी ज़ियारत का शरफ हासिल कर लेते हैं। सलामत रहें आप, सलामत रहें। आपके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। मौला आपको अपने ज़ामान में रखे, शुक्रगुजार है और जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी साथ में शेयर करते रहिए। शुक्रिया आपका, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। सलामत रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, सिलसिला तवस्सुल जारी है और बहुत फ़ख्र की बात है कि आप जो है आपके तवस्सुलात को करबला तक पहुँचाया जा सके। तालीमात हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक बहुत ही मुहिम हदीस है और ये काफ़ी मोमिनीन सवाल करते रहते हैं कि मुगालता करते हैं। एक मुगालता है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि ये ना देखा करो कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखा करो कि कौन क्या बोल रहा है। तो इसके साथ बहुत सारे मुगालतात किए जाते हैं। हर फासिक, हर फाजिर, हर मुनाफिक की बातें सुन रहा है। जब आपको 100% पता है कि ये शख्स किस तरीके का है, उसकी बात सुनने के हवाले से इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन असगा इला नातिक फ़क़द अब्दा, जो किसी शख्स की बात को सुनता है तवज्जो से, वो ऐसे है जैसे वो उसकी इबादत करता है। फ़इन कान नातिक इंदल्लाह फ़क़द अब्दल्लाह, अगर शख्स खुदा के लिए बोल रहा है तो गोया ये अल्लाह की इबादत कर रहा है। व इनकान नातिक यंतुक अन लिसान इबलीस, लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो इबलीस की ज़बान बोल रहा है, फ़क़द अब्दा इबलीस, तो वो गोया के इबलीस की इबादत कर रहा है। इस कदर मुहिम है। आज के इस दौर में हम जो सोशल मीडिया है इस पर हर मुनाफिक बैठ के, हर फासिक फाजिर ये सब बैठ के वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं ज़िद्द अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, बल्कि इसमें से कुछ मशहूर हो गए हैं कि इनका काम जो है यही है कि ये लोग इन्होंने बोलना ही गलत है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर अब कोई किसी की ज़बान थोड़ी ना पकड़ सकता है। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शियों की रहनुमाई फरमाई, फरमाया कि इस किस्म के बदनाम ज़माना लोग जो शैतान सिफत लोग होते हैं और उनकी शैतानियत साबित हो चुकी है, आप उसको सुन चुके हैं कि ये शख्स जो है ये
अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करता है। मिसाल के तौर पे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन नऊज़ु बिल्लाह कोई तौहीन कर रहा है, कोई शख्स जो है वो हज़रत आइमा की किसी एक की तौहीन करता है। किसा फातिमा साहिबा लाला मूसा से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बेटे इस वक्त आपकी माशाल्लाह बेटा इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। मौला को सलाम अर्ज़ कीजिए, कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। सबसे पहले तो मैं मौला को अपने वालिदैन की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बाबिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन व अपना सैयदुल वलीयीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगी कि मौला सबको अपने रोजे की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। जो मौला के रोजे की ज़ियारत कर चुके हैं उनको बार बार मौला के रोजे की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। और इमाम ज़माना की ज़हूर के लिए दुआ करती हूँ कि सबको मौला की ज़हूर इमाम ज़माना की जल्द हो और उनके ज़हूर में हम सबको शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, उनकी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे कलाम करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जो भी गए हैं इमाम मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम के खजाने से हमको रोज़ी अता फरमाए। सबको ज़ियारत करने का शरफ़ अता फरमा, रात शाम की ज़ियारत करने का शरफ़ अता फरमा, हज और उम्रा करने की सादत नसीब फरमा और सब मेरी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। बेत ज़हरा बशरत ज़हरा बेइज़्ज़त ज़हरा बेइस्मत ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजम फरज नबीहिम। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। किस्सा और माशाल्लाह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के मुआविन हैं। जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी नंबर को शेयर करते रहिए ताकि इंशाअल्लाह मज़ीद मोमिन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सके। सलामत रहे, मौला के ज़ामान में रहे। शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह जो सिलसिला तवस्सुल है वो जारी है। तो इस उन्वान से एक मैसेज इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का हमारे लिए यही है कि जो शख्स आप देख रहे हैं कि ये अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का इहानत करता है, गुस्ताख है, गुस्ताख आदमी की गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं तो गोया ये है कि आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, चूँकि ये जो बोल रहा है वो शैतानी ज़बान है और ज़ाहिर है औलिया खुदा की जो गुस्ताखी है वो कोई शैतान ही कर सकता है। एक तो आम इंसान की गुस्ताखी है, लेकिन एक शख्स जो खुदा की फासिक और फाजिर इंसान है तो इमाम ने फरमाया कि इस किस्म के शख्स से इंसान जो है वो बचे। और एक और बड़ा मुहिम पैगाम वो ये है कि इंसान सोहबत किन लोगों से रखें। ये इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के तालीमात के उन्वान से चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जो है जब किसी की बात सुनता है अपने आप को मुतमईन कर ले कि ये शख्स किस पोजीशन का है, इसकी पोजीशन क्या है। वाक़ईन ये कोई एक आलिम की शक्ल में कोई शैतान तो नहीं बैठा हुआ, तो ये चीज़ ज़हन नशीं। दूसरी चीज़ ये है इमाम फरमाते हैं व इय्याका मुसाहिबत शरीर, बुरे और शरीर लोगों की सोहबत से बचो। एक शख्स है पूरे दुनिया को पता है कि ये शरारत करने वाला इंसान है, ये फासिक है, फाजिर है, इस किस्म के शख्स की सोहबत से बचो। आकाश हुसैन सोमरो साहब टंडो अलायार से हमारे साथ कॉल लाइन पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह आपकी आवाज़ टंडो अलायार से करबला तक पहुंच रही है। सलाम अर्ज़ करें मौला हुसैन की खिदमत में, कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह जी सलाम करें, मौला का रोज़ा आपके सामने, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम या अबुल फजल अब्बास या बाब लवाई,
सलाम मेरा सलाम। मौला मेरी जो भी परेशानियां तकलीफें दर्द दुख है वो दूर फरमाए। मौला मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, मौला मुझे जल्द से जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको। जी, मुझे बिस्मिल्लाह। अयाल के साथ मेरी बेटी को बहुत करबला का शौक है मौला। वाह, माशाल्लाह, इलाही आमीन। अल्लाह आपको अपने फैमिली समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे, नियत कर लें। इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और 12 इमामों में से या 72 शुहदा में किसी का नाम ले लीजिए ताकि एक वसीला बन सके इंशाअल्लाह और आपकी दुआएं कबूल हो। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? वसीला तो हमारा 12 ही हमारे वसीला है, उसमें से इनके कोई अलावा और एक, कोई वसीला ही नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई एक का नाम ले लीजिएगा, क्या मसला है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है, खुसूसियन आपकी जो आपकी फैमिली है करबला आना चाह रही है, मौला आप लोगों को तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मेरी बेटी मौला की सलाम पेश करेगी मेरी जी मौला जी की बारगाह में। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। जी बेटा, मौला को सलाम। वाह, बात पे जब तुम जाना, ये रिज़ा मेरे मौला सुना करे आना। वाह। सबसे पहले मेरी जानिब से सलाम। ये कहना के तड़कता है वतन में वो गुलाम, फिर ये कहना के तड़पता है वतन में वो गुलाम। फकत ज़ियारत लाना, रिज़ा मेरे मौला ना करे आना। आने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, रिज़ा मेरे मौला को सुना करे आना। के हाशिम की कमर से मुझे और करम देखने हैं, मुझे रोज़ों पे बदलते पड़ता देखने हैं, मुझे रोज़ों के बदलते परचम। इस बरस माया मुझको वही दिखलाना, ये रिज़ा मेरे मौला को सुना करे आना। वाह वाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे आपकी पूरी फैमिली को और खुसूसी इस बच्ची को और जितने भी आपके बच्चे हैं, मौला सबको अपने ज़ामान में रखे। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे। जहाँ तक हो सके इमाम हुसैन सलाम टीवी नंबर को भी शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी शिरकत फरमा सके। शुक्रिया आपका, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात माशाअल्लाह। और फैमिली के साथ मौला हुसैन की खिदमत में सलाम, इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चूँकि गुफ्तगू हमारे तालीमात हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के उन्वान से हैं, तो सबसे पहले हज़रत ने फरमाया इय्याका व मुसाहिबतुश शरीर। शरीर इंसान के मुसाहिबत से, जो सोहबत है उसे बचो, इससे जो है वो बचो। फ़इन्नहु कसैफ़िल मसलूल, इसकी मिसाल जो है वो खींची हुई तलवार की तरह है। यहसुनु मंज़रहु व यकबह असरुहु, इसका जो ज़ाहिर है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी असर जो है ना वो बहुत कबी है, बहुत बुरी है। यानी बाज़ ऐसे इसमें ये पैगाम भी दिया जा सकता है, बाज़ आपने देखा अल्लाहुल लहब के मजालिस वो बरगुज़ार करते हैं, मजाक के उड़ाते हैं लोगों की, बैठ के जो है झूठ बोलते हैं, बैठ के जो है वो लोगों की ग़ीबतें करते रहते हैं वग़ैरह वग़ैरह। ज़ाहिरन वहाँ पर बैठ के इंसान बड़ा रिफ़्रेश महसूस करता है, जी बड़ी खुशी हो गई, आज हंसे हैं हम लोग, फ़लाँ शख्स ने हमें बड़ा हंसाया है। हंसाया तो है, लेकिन अब ये आप गौर करें कि इसने किस खुज़ाबलात और किस अजीब व गरीब चीज़ जो अल्लाह की निगाह में वो अल्लाह की रज़ा से हट की चीज़ है, उसमें आपने जाके शिरकत की है। तो
تو امام نے فرمایا کہ اس قسم کے مجالس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو، جس میں بات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی جس مجالس میں ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کے خلاف گفتگو کرنا یا ایسے غیر ضروری وقت کو ضائع کرنا، جھوٹ اور یہ سارے پروپیگنڈے، اس قسم کے مجالس سے بھی امام نے منع فرمایا کہ یہ تلوار کی کھینچی ہوئی تلوار کی طرح ہے۔ حبیبہ حسین صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجیے اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے وہ بھی کر لیجیے، بسم اللہ۔ الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ میرے مولا میرا آقا چادر المقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا کرے، تمام مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ملا دے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے۔ مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا آخرت عطا کرے۔ بہت شکریہ اور التماس دعا۔ محتاج دعا سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائیں، اور جہاں تک ہو سکے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس فیض عظیم سے فیضیاب ہو سکے۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں آپ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا ایک نقطہ میں مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان، بہت سارے مومنین یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ گویا ایسے ہیں ہم پر جیسے آسمان اور زمین کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ہمیں صرف دکھ ہی دکھ مل رہا ہے، غم ہی غم مل رہے ہیں، ہمیں کوئی خوشی یا کوئی خیر کی خبر اور کوئی سہولت، کوئی نرمی ہمارے اوپر نہیں ہے، سختی ہی سختی ہے اور عرصہ دراز سے ہیں۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام اس مشکل کا حل بتا رہے ہیں۔ فرمایا لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد، اگر زمین اور آسمان کے دروازے کسی ایک بندے کے اوپر بند ہو جائے، توقف کر لیں، تو امام نے فرمایا سمتق اللہ تعالی، اس کو چاہیے کہ اللہ کی تقوی اختیار کرے، تقوی الہی کو اختیار کرے گا تو اس سے جو ہے جعل اللہ لہ منہا مخرجن، اللہ اس کے لیے نجات جو ہے، نجات اور گشادگی کا رستہ ہموار کر دے گا۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہیں، آپ کے رزق کے مشکلات ہے، آپ کو جو ہے وہ مزید مشکلات، بہت ساری صعوبتوں میں آپ گر چکے ہیں، اب آپ نا امید ہو چکے ہیں، میرے امام نے فرمایا کہ ہمارے نبی امام نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو اس تقوی الہی کے برکات ایسے ہوں گے کہ آپ کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا۔ بغداد میں ایک زیارت ہے، وہاں پہ اس کو بشر کہتے ہیں اور غالباً بشر حافی کہتے ہیں، تو وہ ان کی زیارت گاہ ہے اور وہاں پر جا کے لوگ جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں۔ بہت بڑا عارف اور بہت بڑا عالم اور بہت ہی زرنگ اور بہت ہی زیادہ عجوبہ قسم انسان تھے، بشر یا بشر۔ تو یہ ابتدا میں گنہگار تھے، گناہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ ایک کال کی طرف جاتے ہیں، پھر اس واقعے کی طرف۔ آسمہ صاحبہ اٹک سے ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجئے، کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
مولا میرے کریم مولا آپ سے آپ کو آپ کے شہزادے بیٹی شہزادہ علی اکبر کا واسطہ مولا مولا عباس کو شفاء کاملہ نصیب ہو مولا آپ کو بیٹے کے سینے میں برچھی کا واسطہ مولا آپ کے بیٹے کے زخموں کا واسطہ آپ کو اپنے بیٹے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ مولا شان عباس کو شفاء کاملہ نصیب فرما یا مولا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک سالار عباس کو شفاء کاملہ نصیب فرما مولا آپ کی گزارش ہے ہمارے آپ جہاں مور لگا دیتے ہیں کہ مولا وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے زیادہ راہ کی ضرورت نہیں پڑتی مولا کچھ ایسے سبب کر دیجئے کہ آپ بھی عربین پر آپ کے پاس حاضری لگوا سکے آپ کے پاس پرسہ دینے آ سکے مولا کب سے یہ خواہش ہے مولا اس خواہش کو اس سال تو قبولیت کی مور لگا مولا آپ کو واسطہ اپنی بہن کی چادر کا مولا میں آپ کے روزے پہ زیارت کے لیے آنا چاہتی ہوں مولا آپ کو واسطہ اپنی بیٹی بی بی سکینہ کا ہماری عرضیوں پر شرف قبولیت کی مور لگا دیں ہم آپ کو واسطہ مولا میں اب اپنے روزے پہ زیارت کے لیے بلوا دیں مولا کب سے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں آپ کے روزے پہ زیارت کے لیے مولا واسطہ آپ کو اپنے جد رسول خدا کا واسطہ ہم کو اپنے روزے کی زیارت کے لیے بلا لیجیے الہی آمین الہی آمین مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکے شکریہ آپ کا مولا آپ کو اپنے امان رکھے سلامت رہے آپ کے اللہ کار خیر میں اضافہ الہی آمین الہی آمین شکریہ آپ کا خدا حافظ جی اس سلسلے میں کہ بشر جو ہے وہ گنہگار انسان تھے اور ایک دفعہ وہ کسی موسیقی وغیرہ اور رقص وغیرہ کے کسی محفل میں بیٹھے تھے تو امام موسی کاظم علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو امام نے سوال کیا کہ یہ گھر کس کا ہے تو وہاں کا جو غلام تھا اس نے کہا کہ یہ بشر کا گھر ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ گناہ کی جو انہوں نے مجلس لگائی ہوئی ہے یہ شخص جو ہے غلام ہے یہ بشر یا یہ آزاد ہے تو غلام نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ یقیناً آزاد ہے اور اس کے پاس وسائل ہے تو جب وہ چلے گئے تو بعد میں بشر جب پوچھا کہ کون آئے ہوئے تھے تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون تھے لیکن ایک نہایت ہی نورانی قسم کے جوان تھے تو بعد میں اس کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ ہو تو تحقیق کی پتہ چلا کہ امام تھے تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھ جیسے گنہگار کے در پہ اور مجھ جیسے گنہگار کو ہدایت کے لیے ہمارے وقت کے امام آئے چونکہ اس زمانے میں اس کو اتنی معرفت نہیں تھی لیکن اچانک ایسا کوئی اللہ کی طرف سے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوا اور اس نے سارے کے سارے گناہوں کو تر کر دیا اور تقویٰ کا رستہ اختیار کر لیا تو اس قدر زرنگ ہو گئے تھے اس قدر شاطر ہو گئے تھے اور اس قدر اس کے وجود میں علم آ چکا تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا وہ بشر سے جا کے پوچھتے تھے کہ اس کا جواب کیا ہوگا تو وہ بتاتے تھے اور اللہ نے اس جہل سے گناہ سے باہر نکالا تقویٰ کی وجہ سے تقویٰ الہی اختیار کی دل پہ اثر ہوا تو وہیں سے اس نے اپنے راستے کو جدا کر دیا تو یقیناً امام ائمہ اطہار علیہ السلام کے تعلیمات میں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ان کے راستے میں اگر کوشش کرے اگر محنت کرے اگر اس کے اندر جو ہے یہ چیز آ جائیں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ تقویٰ الہی سے انسان مشکلات سے باہر چلا جاتا ہے یعنی چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہو یا وزیر علی صاحب جیکب آباد سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ مولا علی علیہ السلام مدد آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت میں کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم
अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल अस्सलाम वालेकुम या मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबुल हुसैन अस्सलाम वालेकुम या फजल अब्बा वसल्लम दार अस्सलाम वालेकुम जनाब अली को जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम जमीन शोदा करबला व रहमतुल्लाह व बरकात। मेरे आका मेरे मौला करीम करबला नवाब करबला ए सरदार करबला मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। और मौला आज जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं बरकत अली और उनकी वाइफ और बच्चे मौला जिस नीयत से आए हुए हैं मौला उनको शफाए कुल्ली अता फरमाइए। वे के इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला उन मोमिन मोमिनात के लिए दुआ गो हूँ जो भी दोस्तान बाहर खड़े हुए थे और बार बार यही बोले थे कि अल करबला बात हुई है नहीं हुई। नदीम हुसैन लाशारी नवीद अहमद सच शाहजहान लाशारी तमाम दोस्तान के लिए दुआ को मौला उनकी शरई हाजतें पूरी फरमाइए। ए करीम करबला ए नवाब करबला ए सरदार करबला आगे से बहुत करीब है आयाम मुहर्रम बहुत करीब है। आयाम मुहर्रम से पहले बहुत सारे मजहबी काम हैं मीटिंगें हैं। मौला आपको वास्ता है जनाब सईद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रूटियों का मौला हमारे वजूद में वो कुव्वत वो एनर्जी मौला वो हौसला अता फरमाइए। मौला वो लबों में वो ताकत अता फरमाइए कि हम अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की जितनी हो सके मौला हम वकालत कर सके। उन दुश्मनाने हैदर करार के सामने डट के खड़े हो सके। मौला तमाम मेरे 5 अजलाएं 5 अजला का मैं सदर हूँ तो मौला मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। मौला बस आपका लुत्फ हो आपका करम हो मौला और कुछ नहीं चाहता हूँ। सेहत चाहता हूँ मौला तंदुरुस्ती चाहता हूँ मौला शुगर का मरीज हूँ मुकम्मल तौर सेहत और सलामती दे ताकि करीम करबला आपके जद और आपके पुरसदारों की ड्यूटी खिदमत में सही से सरंजाम दे सकूँ। मेरे मौला आज उन दोस्तान के लिए दुआ को हूँ कि जिन दोस्तान ने दूर से मुझे जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से और बिलखुसूस कोटिया हज़ारा टाउन से तमाम से दुआ के लिए कहा है। मौला उन तमाम दोस्तान की दुआ अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाइए। जो जो उनकी पीछे दुआएं हैं मौला जो वो दुनिया के आगे नहीं कह सकते वो दुआएं उनकी मुस्तजाब फरमाइए। एक करीम करबला नवाब करबला अब फिर आयाम मुहर्रम आ रहे हैं लेडीज अशरा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में ख्वानान बहनें मादरान आती हैं। मौला बस वही जगह का इशू है। मौला करम कीजिए अपना लुत्फ कीजिए अपना घर अपनी छत नायत फरमाइए जहाँ पर कसर ज़ैनबिया पाक बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के नाम की इमाम बारगाह बना सकूं। जहाँ पर ये प्रोग्राम मजालिस अज़ादारी खुशियाँ जितने भी प्रोग्राम हो वो उसमें हो सके। मौला मेरी गैबत में मदद फरमाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के लिए मैं दिन रात दुआ को हूँ और तमाम दोस्तान से जितने भी मेरे दोस्त बाहर मुल्कों में रहते हैं पाकिस्तान में रहते हैं मेरे 5 अजला में जितने दोस्तान हैं उनको बार बार ये गुजारिश करता रहता हूँ कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क को जो सा अपने पेज पे फॉलो करें और इस चैनल के साथ मंसूब हों। आपकी आवाजें आपकी दुआएं आपके मुनाजात आपके जो भी अरीजे हैं वो रेगुलर बेस पे इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहक के जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम बेहक के जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम आपकी तमाम शरई हाजतें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जरूर पूरी करवाएंगे खालिक की बारगाह से इंशाअल्लाह ताला। और मैं बिलखुसूस सादात के लिए भी दुआ गो हूँ सैयद खादिम हुसैन शाह सैयद सलमान शाह आगा लखनऊ वाले और तमाम दोस्तान जो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं ड्यूटी दे रहे हैं। मौला ये सफीरान हुसैन है इन्हें कोई गम न दीजिए गम में शब्बीर के सिवा। मौला इनका साया इनके बच्चों के ऊपर कायम व दायम फरमाए इनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। ये हमारी दुआएं मौला आपके कदमों तक पहुंचा दे इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। इनके तुफैल सादात के सदके मौला हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाइए। मेरे बेटे और बेटी को औलाद अता फरमाइए। मौला करीम करबला अपना लुत्फ कीजिए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके ताजील इमाम ज़माना ज़हूर इमाम ज़माना हुज्जत खुदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए एक मरतबा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। बच्चों को मौला कामयाब फरमाए उनको फर्जंदान नेक व सालिह अता फरमाए। सलामत रहे मौला के ज़मान में रहे और जहाँ तक हो सके प्रोग्राम के लिंक को भी शेयर फरमाते रहिए। शुक्रगुज़ार है आपके। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह सब सिलसिला जो मोमिनीन किराम का तवस्सुल का सिलसिला है वो जारी रहा इस इब्तिदाई घंटे में और सेकंड पार्ट में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। और सेकंड पार्ट में हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्सियत आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे और मारिफ़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह आपके सामने। और चूँकि ज़ाहिर है कि गुफ्तगू का सिलसिला हमारा
آج کے پہلے پارٹ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے عنوان سے تھا، اور اس حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ دیگر جو مناسبات ہے، جس میں نہایت ہی مہم مناسبات، جس میں عید غدیر ہے اور یوم عرفہ ہے، اور اس کے علاوہ عید قربان ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے مزید جو مناسبات ہے، اور اس کے بعد محرم کا بھی سلسلہ ہے، تو یہ سارے کے سارے مناسبات بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک نقطہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انتظار محرم، آج کے اس دور میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ پیجوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے انتظار محرم، یعنی ہم محرم کا انتظار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اور یقیناً انسان جو ہے یہی سب سے بڑا شعیرہ ہے، اور یہ اس کی بے مثال معجزات، کرامات اور مومنین کی زندگیاں بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور پھر انشاءاللہ العزیز خدمت میں حاضر رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मोहब्बतों का शहर, नसीहतों का शहर, तरबियतों का शहर, दुनिया को आखरत से मिलाने का शहर, नजात का शहर करबला मौला। करबला मौला में मौजूद हैं। आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन मंगल का दिन था। 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इन 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का दिन रहा। इन तीनों आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम से हम फैज़याब रहे। और 19 तारीख़ हुई मई की 2026 ईस्वी है। ज़िलहज्जा की दूसरी तारीख़ हो गई 1447 हिजरी कमरी है। और हम इस माह अज़ीम के अंदर मौजूद हैं और आप सब के लिए करबला मौला में दुआ कर रहे हैं। इस माह की चंद ख़ास ज़ियारतें जो करबला मौला से मुताल्लिक़ हैं, उनमें से एक ज़ियारत आप देख ही रहे हैं। अरफ़ा का दिन, 9 ज़िलहज अरफ़ा का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ी जाती है। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है। खुदावंद मुताल आप सबको तौफ़ीक दे कि आप करबला मौला में आकर अरफ़ा मना सकें। और 10 ज़िलहज ये जो ईद कुर्बान है, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुस्तहब है इस दिन में। बाकी शब जुम्मा तो आप जानते ही हैं माशाअल्लाह। जी, हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना जनाब आबिद बिलगिरामी साहब हैदराबाद दक्कन से मौजूद हैं। आइए हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद किबला। अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें किबला। हमारे लिए बाइस शरफ़ है आपकी मौजूदगी और यकीनन इस्तिफ़ादा इल्मी आपसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर रहेगा आज के प्रोग्राम में। तो हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने हमें वक्त इनायत फ़रमाया। यकीनन आपकी मसरूफ़ियात पर बिल्कुल सवाल नहीं। यकीनन शब व रोज़ का आपका मौला के ज़िक्र का एक सिलसिला है। मौला आपको सेहत दें, तंदरुस्ती दें, लंबी उम्र दें और आपकी ज़बान से हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी व सारी रहे। किबला मैं चाहूँगा जी कुछ फरमा रहे थे किबला आप। मैं कह रहा था मौला आप लोगों को सलामत रखें। बहुत शुक्रिया अजीम। मौला आपको सलामत रखें किबला। आपका साया हमारे पर सलामत रहे किबला। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आखिर ज़िलहज्जा हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। और जिस तरीके से रिवायात में मिलता है कि बाकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह मासूम अलैहिस्सलाम का जसद अतहर 3 दिन तक उनकी कातिला ने घर में रखा धूप तले। लिहाजा इसी मुनासबत से हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मौजू को मौजू सुखन करार दिया। तो चाहूँगा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस इमाम की आप बात कर रहे हैं जो हमारा नवा इमाम है। वाह। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। सिलसिले इमामत का कमसिन तरीन यंगेस्ट इमाम आप कह सकते हैं। माशाअल्लाह। 24 साल की भी हिमायत है और 25। वाह। ये वो जुल्म अकीम हुआ मौला के ऊपर कि उनकी वाइफ उम्मुल फजल आपको जहर। 2 इमामों की बीवियों ने गद्दारी की अपने शौहर के साथ और इमाम के साथ। एक मौला हसन अलैहिस्सलाम और
दूसरे 9वें इमाम। वाह तो इमामों के साथ हुआ, अल्लाह के रसूल के साथ भी यही, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पर सरकार के साथ भी ये बड़ा इम्तिहान था कि उनकी 2 वाइफ्स जो है प्रॉब्लम पर 9वें इमाम जब आप 7 साल या बाज़ रिवायतों में 9 साल, उस वक्त आप इमाम हुए जब आपके बाबा गरीब और गुरबा इमाम अली रज़ा नाम अल्लाह को ज़ियारत, आपको मामून रशीद दूर में शहीद किया। सिलसिले इमामत का जब 8वां, तो सब 9वें इमाम बहुत कम, 8 ईयर से 9 ईयर से 10, उस वक्त आपको इमामत मिली। और उसी वक्त यहिया इब्ने अक्सम के साथ एक अजीम मुनाज़रा, इसलिए कि मामून रशीद ये चाहता था कि लोगों को पता चले कि नबी इमाम कौन, और उस कोई चाहने वाला नहीं था, बाप का खातिल है। उसने एक मुनाज़रा करवाया यहिया इब्ने अक्सम उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुतकल्लिम, ज़ईफ, बड़ा नाम है जिसका था उस वक्त, 70 साल का था। और जब लोगों ने कहा कि ठीक है इमाम अली रज़ा तो बुजुर्ग थे, कि आप इस बच्चे को आप क्यों इतना मोहब्बत कर रहे, ज़ाहिरी तौर पर बार बार करो, ये क्यों इनका इतना एहतराम कर रहे? उसने कहा बच्चा है लेकिन इमाम है। तो लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, कहा इनका इल्म का इम्तिहान है। तो ये तमाम बनी अब्बास के लोगों ने यहिया इब्ने अक्सम का नाम दिया। मैं वो मुनाज़रा पूरा नहीं पढ़ा, वो डिबेट जो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिबेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इमाम ने बताया कि इमामत क्या होती और मैं किसका बेटा हूँ। मेरे दादा ने अगर सलूनी कहा था तो मैं सलूनी कहा। 9 years old इमाम हुसैन 9 या 10 और बगदाद का सबसे बड़ा आलिम यहिया इब्ने अक्सम को बुलाया गया। रिवायत के जुमले के 2000 आदमी उस हॉल में बैठे हुए, तमाम उलमा बैठे हुए। यहिया इब्ने अक्सम तख्त पे बैठे, 9वें इमाम एंटर हुए। 9 years से 10 years ओल्ड बॉय, अब 9 साल के हो, 10 साल के हो, 50 साल के इमाम होता बेशक, उसी शान और शौकत के साथ, उसी जलाल के साथ इमाम एंटर हुए दरबार में, और बड़ी इज्जत के साथ मामूम ने अपने पहलू में बिठाया। दूसरी साइड के ऊपर यहिया इब्ने अक्सम बैठा। उसने जब इमाम को देखा कि ये तो बच्चा है, तो इनको 1 सेकंड में, और सारा मजमा सजदे के आलम में। जब वक्त आया तो यहिया इब्ने अक्सम ने कहा कि साहिबजादे कहकर कि क्या मैं आपसे कोई सवाल करूं? जवाब सुनो। जब उसने ये कहा कि क्या मैं सवाल करूं, इमाम ने उसी अंदाज से अपने दादा की तरह जो पूछना है पूछ ले। बस अब उसके ज़हने नाखिस यहिया इब्ने अक्सम की ये था कि अगर इनको नमाज रोजे के मसाइल मालूम भी होंगे तो हज के मसाइल कैसे मालूम, इसलिए कि बड़ी ट्रिकी को। तो कहा ये हज का मैं ऐसा मसला पूछ रहा हूँ कि पहले मसले में ये बच्चा पहली मंजिल में बड़ी टिकट दे। उसने इमाम की तरफ देख कर कहा कि साहिबजादे, मेरा सवाल ये कि अगर कोई हज पे जाए और दौराने हज ने कहा कि दौराने कोई एहराम या उम्रे का होगा या हज का, एहराम पहन कर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? प्लीज गौर से सुनो। एहराम पहन कर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? ये किससे पूछ रहा है? ये 9वें इमाम से पूछ रहा हूँ। सब 9वें इमाम का सिन 9 बरस या 10 बरस का, और ये 70 बरस का। 2000 आदमी बैठा हुआ, उसके सामने इमाम से पूछते अगर कोई हालत है एहराम में शिकार तो उसका कफारा क्या है? बस ये सुनना था। मेरा मौला 9-10 साल की पलटे यहिया की तरफ पूरे मजमे को देख कर कहा कि यहिया
تیرا سوال انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ واہ پہلے یہ بتا کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ واہ واہ احرام کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا؟ واہ احرام اس نے شکار اس نے دن میں کیا تھا یا رات میں کیا؟ واہ شکار پرندے کا تھا یا کوئی جانور؟ سبحان اللہ شکار کرنے والا سے واقف تھا یا نہیں واقف؟ واہ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا؟ واہ۔ ایک ساتھ جب مولا نے سوالات کیے تو اس کے پسینے چھوڑ گئے اس ظالم، واہ واہ پورے دربار میں سکتا چھا۔ اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ میں بتاؤں کیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا امام سے کہ آپ جواب دے دے، میں جواب بھی نہیں دے سکتا، واہ میں واہ پورے جوابات نہیں دے رہا۔ اس کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھ سے سوال کروں؟ واہ آپ سوچو، جب امام نے کہا کہ کیا میں تجھ سے سوال کروں، واہ۔ اب تک جو اپنے غرور اور تکبر میں بیٹھا تھا اس نے بڑی آہستہ سے یحییٰ ابن اکثر نے کہا کہ صاحبزادے آپ کریں سوال، اگر جواب آئے گا تو دے دوں گا ورنہ آپ ہی سے پوچھ۔ واہ 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 سبحان اللہ آپ سوچ، تو اس وقت امام اب امام کا سوال سنو۔ سبحان امام نے کہا کہ اس کنیز کے بارے میں تیرا کیا خیال، تب کیا ہوتا اس کنیز کے بارے میں کہ فجر سے پہلے اس کے اوپر ایک شخص نے نگاہ داری تھی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، فجر کے بعد وہی کنیز اس شخص کے لیے حلال ہو، واہ دوہر کے وقت پھر حرام ہو، عصر کے وقت پھر حلال ہو، واہ مغرب کے وقت پھر حرام ہو، واہ عشاء کے وقت پھر حلال ہو، اللہ اللہ آدھی رات کو پھر حرام ہوئی اور صبح میں حلال ہو۔ واہ واہ 24 گھنٹے میں اتنی مرتبہ، 24 گھنٹے میں 24 آورس میں اتنی مرتبہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر حلال کیسے ہوئی، حرام ہے؟ واہ دوستو یہ سوال کرنا تھا، اس کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا۔ واہ جو اپنے آپ کو اتنا جو اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہتا سبحان اللہ اس نے ختم، لٹرلی ختم ہو گیا امام کے سوالات۔ یہ ہے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آج بھی جوادین کا جب ہم جاتے ہیں تو جیسی انٹر ہوتے پہلی جو لہر نظر آتی وہ حضرت جعفر علیہ السلام کی، دوسری لہر نوے امام۔ اب آپ کو میں ایک اور مولا کا بتاؤں کہ جب ذکر مولا کا ہے، اگر رزق حلال میں برکت چاہتے تو اس امام کا واسطہ دے کر اللہ کے رسول کہتے کہ اگر حلال رزق میں تم برکت چاہتے تو میرے نوے وارث کا واسطہ، آپ کا نام محمد تقی ہے، جواد آپ کا لقب ہے، جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، جو صفت اللہ کی ہے تو اللہ دشمن کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا۔ اسی طرح نوے امام کی عبادت میں آپ کے کسی کا رزق پرابلم ہے تو روز ایک مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محمد وعجل فرجہم، نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچ لیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جی مولانا مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ہر گوشے پر آپ سے گفتگو کی جائے تاکہ فیض حاصل کیا جائے، دیکھتے ہیں کہاں تک وقت ساتھ دیتا ہے۔ قبلہ دوسرا نقطہ، ام الفضل کن حالات میں آپ نے اس خاتون سے شادی کی؟ جب آپ یہ مناظرے کے بعد ایران میں رہے، مامون رشید خدا لعنت کرے بے شمار اسی کے ساتھ محل میں تھے۔ اب مامون نے یہ پلیز غور سے سنا، مامون ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے محل میں ان کی پرورش کر کے ان کو اپنا بنا لوں، اپنے جیسا بنا لوں، ذہن ناقص میں سمجھ آیا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ امام یا دنیا میں آ کے یہ کسی سے تعلیم یا پرورش نہیں کرتے، تو یہ امام حجت خدا ہے۔ تو امام نے کیا کیا، اسی کے محل میں رہے، لیکن امام ہے۔ تو اس کے بعد مامون کی یہ بیٹی ام الفضل، اس نے امام کو زور دیا کہ آپ ام الفضل سے نکاح کریں، امام نہیں چاہ رہے تھے، اس نے بڑا فورس کیا، حکومت ہے، مصلحت یہی تھی، امام نے اس ظالمہ سے نکاح کیا۔
उसके बाद मदीने मुनव्वरा ले, मदीने मुनव्वरा में रही। ये जालिम की बेटी तो जुल्म तो करना ही था इसका, ये इतना सता रही थी, इतना कि मैं बता नहीं सकता। फिर इस मामून के बाद उसका भाई जब बना, इसका चचा हुआ, उसको इसने खत लिखा कि मैं परेशान हूँ और आप इमाम मोहम्मद तकी जवाद के साथ। तो जालिम ने खत लिख के मौला को मदीने मुनव्वरा से बगदाद बुलवा और बुलवा कर उम्मुल फजल के जरिए जहर दिलवाया और मेरा कमसिन मौला और ज़ंदे मजलूम बीबी ज़हरा और इमाम अल्लाह अल्लाह बहुत प्यार तज़किरा किया किबला, और बहुत अच्छी अच्छी मालूमात आपसे हमें मैसर आई किबला। ज़ाहिरी बात है वक्त भी इख्तिताम पर पहुँचता है, तो चाहूँगा इख्तितामिये पर अगर आप कुछ इनायत फरमाना चाहें बयानिए के तौर पर और कुछ मौला से मुतालिक। 3 मिनट से आपके पास, बिस्मिल्लाह जी। आप 1 मिनट है। नहीं आप बोल सकते हैं, 3-4 मिनट हैं आपके पास किबला। बहरहाल नवे इमाम हमारा कमसिन तरीन इमाम, और कोशिश करो, दुआ करो कि अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो इस कमसिन। इलाही इलाही रिस्क के लिए बेहतरीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो तो इस इमाम से रिश्ते को मजबूत करो। इस इमाम ने बचपने से शहादत अकबर से हर इमाम वैसे एक मुकम्मल दर्स दिया। आपके कई 100 शागिर्द थे कि जिसको इमाम दर्स देते थे और बनी अब्बास का और जालिम हुक्मरान मामून रशीद का पीर, उसने इतना जुल्म किया कि 8वें इमाम को भी शहीद किया और फिर 9वें इमाम पे जुल्म करता रहा। और उम्मुल फजल वो मखतूनात में कहूँ, वो जालिमा यूं कहूँ, इसने वो जुल्म किया कि फिर इमाम को दूसरी इकायत करना पड़ा, जिससे हमारे 10वें इमाम की विलायत उम्मुल फजल से नहीं है, 10वें इमाम से जो आपकी विलादत हुई। और आप ही के एक बेटे मोहम्मद, जितने रिजवी सादात आगे, आज जितने रिजवी सादात हैं वो 9वें इमाम के फर्जंद थे, जो शबी थे 8वें, हमारे गरीब और गुरबा के शबी थे, तो उनकी औलाद को वो ऑनर दिया गया, जो 9वें इमाम के बेटे हैं, तो ऑनर दिया गया कि उनकी औलाद रिजवी कहलाई, इसलिए कि 8वें इमाम को तो सिर्फ एक ही बेटे हमारे 9वें इमाम। तो ये बड़ा सिलसिला है 9वें इमाम कि आपकी औलाद आपके बेटे से रिजवी सादात दुनिया में, लेकिन आपकी जो नस्ल है उससे तख्वी और जवादी सादात जो आप ही के नस्ल के, आप ही के बेटे से। तो बहरहाल हमारे लिए इट्स अ बिग ऑनर कि हम ज़ियारत पे जाएं और अपने रिश्ते को मजबूत करें अपने इस इमाम से। इलाही आमीन, इलाही आमीन। किबला मौला आपको सलामत रखें, सेहत व आफ़ियत से रखें और आपको बार बार करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फरमाएं। हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। मौला आपका साया किबला मौला आपको सेहत व आफ़ियत से रखें, हमेशा चलते हाथों पैरों रहें। मौला आपको हमेशा मोहताजी से महफूज रखें, सेहत व आफ़ियत से रहें, बार बार करबला आना नसीब हो। और सर पे है मजालिस की मौला हिफाजत करे, आप दुआ करें। इलाही आमीन। मौला हर शर शैतान व आदा से हम सब को महफूज रखे। जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं मौला सब अज़ा खाने महफूज रहें, मोमिन महफूज रहें, सबकी आबरू नामूस मालो इज़्ज़त हर चीज़ महफूज रहे। मौला आप सबको सलामत रखें। किबला दुआएं हमें आपसे तलब करनी चाहिए, आप बुजुर्गवार हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा और सलामत रहें किबला। हमारे और इमाम के ज़ुहूर में ताजीर। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया किबला। नेक्स्ट भी जब मौका मिला आपसे फैज़ हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और उम्मीदवार रहेंगे आप भी मरहमत फरमाते रहेंगे। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया किबला आपका। मौलाना किबला हज़रत अल्लामा आबिद बिलगिरामी साहब हैदराबाद दक्कन से हमारे साथ मौजूद थे। हम उनसे फैज़ हासिल कर रहे थे और ये हमारे लिए बाइस शरफ़ है कि उलमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस चैनल
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, और यही इस बात की दलील है कि ये चैनल उलमा और मराजी के ज़ेर नज़र है। और आप सबसे ख्वाहिश रहती है कि इस प्रोग्राम में कॉल किया कीजिए, अपनी मोहब्बतें, अपने सलाम, अपनी अक़ीदतें मौला तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम में ज़रूर कॉल किया कीजिए। इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान इसका वक्त होता है, और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान इसका वक्त होता है। करबला मौला में हम मौजूद हैं। यहाँ का टाइम तो यकीनन जो इस गिरदो नवाह में है, या वो ममालिक जिनका टाइम करबला से मुवाफ़क़त रखता है, उनके लिए ये सूदमंद रहेगा कि इराक़ी टाइम के मुताबिक, करबला के टाइम के मुताबिक रात में 8 से 10 के दौरान ये प्रोग्राम का दौरानिया है। जुम्मे की शब में ये प्रोग्राम नहीं होता, लिहाजा बाकी दिनों में आप कॉल कर सकते हैं। जुम्मे की शब में हम छुट्टी पर होते हैं। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हर घड़ी हर पलक करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कोई दुआ मांगना चाहे तो मौला की बारगाह में अपने लिए दुआ भी मांग लीजिए। बस मौला से ये दुआ है कि इमाम ज़माना की ज़िंदगी तारीफ़ फरमाए और अपने पास बुलाएं। इलाही मौला आपको जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। ये ज़िक्र फ़िक्र मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप सब की नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 के दौरान। जुम्मे की शब प्रोग्राम नहीं होता, हर शब में आप कॉल कीजिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और मोमिनीन को भी शेयर फरमाइए ताकि और भी शरीक हो सकें। सलामत रहें, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। हम करबला मोहल्ला में मौजूद मौला से मुतवस्सिल, मौला की मोहब्बतों के मुतकाज़ी काफ़ी सारे मोमिनीन हालात की दिगर गुनी में मुश्किलात के अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हालात ने तंग कर रखा है, परेशानियों ने तंग कर रखा है। कोई बीमार है, दवा के पैसे नहीं। ये वो मैसेजेस हैं जो मोमिनीन के मौसूल होते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि आप तक उनके पैगाम को पहुंचाया जाए। देखें, इस दौर में आप मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर करते रहा कीजिए, और इस मोहब्बत का इजहार फ़कत सलाम में नहीं, फ़कत मजलिस में जाने में नहीं, फ़कत आपके ज़िक्र करने में नहीं है, बल्कि कई ऐसे बेघर, परेशान, मुश्किल में मुब्तला लोग आपके ताउन के भी मुंतज़िर हैं। उन तक भी उनके हुकूक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ख़ुसूसन ईद के दिन। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हर घड़ी हर पलक करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए, और इस नीयत से कि मौला आपको अरफ़े के ज़ायरीन में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل وليك الفرج. التماس دعا. मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें, आक़िबत बिल खैर हो, दुनिया आखिरत कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम में हो। मौला आपकी जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं और कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। मौला हमेशा अपने दामान रहमत से आपको अता फरमाते रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान हर शब में प्रोग्राम होता है। जुम्मे की शब में ये प्रोग्राम नहीं होता, जुम्मे की शाम कह लूँ तो आसान रहेगा। लिहाजा और मोमिन को वक्त भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन भी शरीक हो सकें। मौला आपको अजर खैर अता फरमाए, सदा सलामत रहें, ये वक्त आपका इबादत में शुमार हो, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। खुसूसन मरीज़ अफराद, नादार अफराद, ख़वातीन, बच्चे, यतीम इस ज़माने में बहुत ही एहतियात से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी की बेवा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू, कोई भी रिश्ता ऐसा जो आपके लिए मोहतरम हो उससे निस्बत देकर आप उनका एहतराम कीजिए। किसी गरीब को गरीब समझ के धुतकारिए ना, नहीं कर सकते नज़रें झुका के चले जाएं, माजरत कर लें। किसी को धुतकारे ना कि मांगते फिर रहे हैं यूँ, आप नहीं दे सकते, कम अज़ कम अच्छा इखलाक तो दे सकते हैं। अगर हो सकता है कई मरतबा ऐसा होता है कुछ सवाल करने वाले इस अंदाज में मांगते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या कपड़े पकड़ लिए वगैरह वगैरह, वो एक और अंदाज़ है, वो ये करना नहीं चाहिए मांगने वाले को। लेकिन अगर हो जाए कोई कर भी रहा हो तो हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना कहें। आप मुंह से कोई लफ्ज़ गलत ना कहें, कहीं किसी के दिल पे असर कर गया तो ये ज़बान की जो तलवार है ये बड़ी ख़तरनाक है। किसी मांगने वाले को कभी भी ना कहें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे आजकल के जो हालात चल रहे हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश अफराद का भरम टूटता जा रहा है। दवाइयों के लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, डॉक्टर परहेज़ बता दे तो परहेज़ करने के लिए परहेज़ी ग़ज़ा खाने के पैसे नहीं हैं मोमिनीन के पास। घरों के बिजली के बिल्स, पानी के बिल्स, घरों के जो किराएदार हैं उनके किराए, बाल बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं उनके बच्चों का ख़र्च अखराजात, फ़ीसिस या उनकी ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, ये बहुत ही भारी हो गया है मोमिनीन पर। कोशिश करनी चाहिए जो तालीमी इदारे हैं खुदारा तिजारत को तालीम में न लेकर ना आए, तालीम में तिजारत को लेकर ना आए। और अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हर मुल्क को, हर हुकूमत को कि तालीम में मदद करें। पढ़ा लिखा माशरा जहालत से बचाता है और जो कोई भी कार खैर करना चाहता है, ये दस्तरखान बिछाना अच्छी बात है, हर नेकी अच्छी है, लेकिन अगर आपके दस्तरस में हो तो आप तालीमी इदारे बनाएं जो कि चाहे वो दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम हो, उसमें आप फैसिलिटेट करें, इल्म दें, किताबें दें ताकि पढ़ सकें बच्चे। अगर आप कर सकते हैं तो बच्चों को कोर्सेज़ फ्री में दें, लिखने की चीज़ें, बैग्स, जो पढ़ने से मुताल्लिक़ चीज़ें जो बच्चों की मजबूरी ज़रूरियात हैं, यूनिफॉर्म्स हैं या पहनने के कपड़े हैं। आप देखिए ईद आ रही है, हम सुन्नत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हैं। कोई भी जो शख्स हज पर नहीं गया उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैं कुर्बानी ज़रूरी करनी, ठीक है, ताकीद बहुत है, करनी चाहिए, मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से ताकीद है, मुस्तहब कुर्बानी है, आपकी करें अगर कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीका यही है कि इस कुर्बानी को अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ बांटें,
اپنے غریب حقدار دوستوں عزیزوں میں بانٹیں. یہ نہیں کہ اس کے گھر سے آیا ہے تو میں نے بھیجنا ہے, اس سے تعلق ہے تو بھیجنا ہے, وہ اسے بھیجوں گا تو اسے تعلق اچھا ہوگا. نہیں, ایسا سوچ کر نہ کریں. اس غربت کے زمانے میں کئی ایسے گھرانے ہیں کہ وہ عید پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان تک گوشت پہنچ جائے. لہٰذا آپ اپنے حقوق کو سمجھیے اور اس پہ کوشش کریں. دیکھیں, استغفار ہر وقت کرتے رہیں, صلوات پڑھتے رہیں کہ دل, کیونکہ جب ہر طرف ہی لعنت ہو, ہر طرف ہی چوری ہو, ہر طرف ہی ڈاکہ ہو, ہر جگہ رہزنی ہو, نہ عدالت کا کوئی نظام ہو, نہ کوئی حفاظت کا کوئی نظام بچا جا رہا ہو, تو اس میں حجت خدا کو پکاریں اور درود کا بہت استعمال کریں. درود بہت زیادہ پڑھیں کہ کہیں ہمارے اوپر یہ دیکھ کر ہمارا دل سخت نہ ہو جائے, کیونکہ کساوت بھرے ماحول میں رہنے سے دل انسان کے قسی ہو جاتے ہیں. لہذا پناہ مانگنی چاہیے حجت خدا سے. اور اس زمانے کے اندر مومنین سے میری خواہش ہوگی, بہرحال مولا کا فرمان ہے, میں تو خواہش عرض کے طور پر کر رہا ہوں, میری کیا مجال, عقیق کی انگوٹھی کا ضرور استعمال کریں جو شر سے آپ کو بچائے. عقیق کی انگوٹھی ضرور پہنے رکھیں. جب کبھی بھی سواری پر سوار ہوں, وہ جو دعا ہے قرآن مجید کی آیت ہی ہے, بہرحال زبان پر اس وقت نہیں آ رہی, آپ یقیناً لکھی ہوئی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ضرور پڑھ کر سوار ہوں. آشوب کا زمانہ ہے, مشکلات کا زمانہ ہے. زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. امام حسین علیہ السلام کے کربلا مولا کے شہر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام 14,000 سپانسر ہے. کربلا کی طرف رخ کیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے مولا کو سلام پیش کریں, اس نیت کے ساتھ کہ عرفہ کے زائرین میں مولا آپ کو شمار کریں. بسم اللہ. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار. کربلا کے ہر شہید کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور ان سے دعا کروں کہ آج اللہ پاک ان کے وسیلے سے بارہاں قبر ظہور میں تجدید فرمائے, امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائے, حق زہرا کی زہرا کے حق کو عیا کرے اور ان کے وسیلے سے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. نجف عباس کو حبیب علی کو شامی کو شمشاد اختری جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں وہ دور فرما دے بادشاہ حسین. اس کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں مولا عید ہے, سب کو اپنے اپنے گھر عید کرنا نصیب فرما. اے بادشاہ حسین, اے شہنشاہ حسین, اے کریم کربلا حسین, جتنے بھی مریض ہاسپٹلوں میں میرے مولا آپ سب کو شفا دے دیا آپ کا نانا محمد کا واسطہ, تاکہ سب مریض اپنے گھر میں آ کے عید کریں مولا. سب کو اس نعمت سے نواز دے مولا. مولا تیرا شکر ہے ہمیں آپ نے شفا میں رکھا. اے مولا حسین بادشاہ, ہمیں بھی اس قابل فرمائیے, ہم بھی اپنی زیارت کرنے کربلا آ جائیں, مدینہ پاک چلے جائیں, ہمیں بھی حرفہ کے زائرین میں شمار فرما, ہمیں بھی اربعین کے زائرین میں شمار فرما. مولا حسین ہمیں بھی اس قابل بنا دے. اے مولا حسین بادشاہ, نجف عباس فیض عبدالحبیب علی ہوئے زہرا کے اچھے نصیب فرما. اے بادشاہ حسین, شہنشاہ حسین, میری ہر مشکل پریشانی سے آپ کو بھی واقف ہیں. اے فطرت کو شفا دینے والے حسین, اے خود کو معاف کرنے والے حسین, اے راہب کو راہ دینے والے حسین, ہم بھی آپ کی احمد کے منتظر ہیں. روز کا شکر اٹھائی پھرتی ہوں, تیرا ڈر کھلا دیکھ لیا حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وقائم علی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی دعائیں قبول فرمائے. وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے, پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 کے دوران وقت ہوتا ہے. پروگرام کا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, اور مومنین بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور مومنین بھی شریک ہو سکیں اور آپ کو مزید اجر خیر حاصل ہو سکے. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا, مولا آپ کو سلامت رکھیں. جس طریقے سے عرفے کی اہمیت آپ سبھی جانتے ہیں, عرفے میں زیارت امام حسین علیہ السلام بہت بڑا اجر ہے, ہم آپ کی طرف سے زیارت کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ میرے سامنے جو پیج کھلا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا,
मैसेजेस की तादाद तो काफ़ी सारे बता रहे हैं, लेकिन शो अप कम हो रहे हैं, तो लिहाजा जो सामने हो रहे हैं। आबिद हुसैन साहब ने मैसेजेस भेज रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, हाज़री की दुआ आबिद हुसैन भट्टी शोरकोट पाकिस्तान से। और जो भी हसरत रखते हैं करबला की जल्द हाज़री नसीब हो, आबिद हुसैन भट्टी शोरकोट पाकिस्तान से। हुसैनियत जिंदाबाद और दिल और फूल बनाकर भेज रखे हैं। मेरे सामने यही शो अप हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तान जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, मौला सबकी दुआएं कबूल फरमाए। सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी या अली मदद। जी मौला दी मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम इस नीयत से भेजें कि अरफे के ज़ायरीन में आपका नाम लिखा जाए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइए। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अबुल फज़ल अब्बास या अमीरुल मोमिनीन व अपना सैयदुल वकील व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने पाक परवरदिगार आलम की शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इतनी ज़ियारत नसीब हुआ। असल में कल मुझे ज़ियारत नसीब नहीं हुआ क्योंकि मेरा फ़ोन इधर पड़ा था। कल मेरे बेटे अली अब्बास का निकाह था, तो सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मौला हुसैन की, मौला अब्बास की। कल का दिन इतना अच्छा था, पहली ज़िलहज मेरे मौला का दिन भी, फातिमा ज़हरा का दिन, जिसपे मेरे मौला हुसैन की ज़री पे मेरे बच्चे का निकाह हुआ। तो इससे ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी। मौला हुसैन की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल से मैं सजदे कर रही शुक्र कि अल्लाह ने कितना अच्छा इंतज़ाम किया और मुझे एक बहुत बड़ी खुशी अता करी अल्लाह ने। तो अल्लाह ने सारी उम्र भी शुक्र करती रहूँगी, वो भी कम है। और मौला हुसैन मौला अब्बास का शुक्रिया मैं अदा करती रहूँगी कि इतनी अच्छी जगह मेरे बच्चे का निकाह करवाया और ये मुबारक साबित। तो बस मैं दुआ करती हूँ मौला हुसैन मौला अब्बास से कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा कि आगे भी बहुत अच्छा साबित हो सही है और उनको खुशियाँ मिलें। और फिर मैं दुआ करती हूँ कि मेरा नाम अरफा के ज़ायरीन में भी आए, यानी कि और फिर मैं दुआ करती हूँ मोमिनात की जिन्होंने मुझसे कहा दुआओं के लिए कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। और जो करबला इमाम हुसैन TV4 इस वक्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं मोमिनात, और उनके दिलों में दुआएं हैं, पता नहीं क्या मैं नहीं जानती, मगर ये कि मौला कि आप ज़रूर उनकी हाजतें अल्लाह तक पहुँचाएँ और आपके वसीले से उनकी तमाम तरह हाजतें पूरी हो जाएँ। और फिर अपने वालिदैन और अपने शौहर के लिए दुआ करूँ परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना। और आखिर में मेरी ख़ास दुआएं कि अल्लाह मेरे इमाम ज़माने के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमा, ताकि दुनिया की और हम सब की परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो सकें और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहू। सदा सलामत रहें, मौला आपको हमेशा सलामत रखें और किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। मौला आपकी जो जो दुआएं हैं कबूल फरमाएं। ये आपका अपना प्रोग्राम है, टाइम आपने नोट कर रखा है पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 के दौरान। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और 14 मोमिनीन को भी कम अज़ कम शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन भी शरीक हो सकें और अपने दिल को मौला की तवस्सुल और दुआओं से ठंडा कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट भी आपकी कॉल का मुंतज़िर है। जज़ाकिल्लाह खैरल जज़ा। मौला सलामत रखें। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। यकीनन करबला मोहल्ला हम सबको मोहब्बतों का दर्स देती है, इबादतों का दर्स देती है। देखें हम कोई भी ऐसा जुमला देखें, मुकर्रिर ख़तीब का काम ये होता है कि वो ना तो मायूस कर दे सामीन को और ना ही इतना ज़्यादा उन्हें हुर्रियत दे दे, आज़ादी दे दे, छूट दे दे कि वो अमल से ही भाग जाएं। अब ये ख़तीब को भी पता होता है कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ, उसका क्या माना निकल रहा है। अगर ख़तीब को ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या माना निकल रहा है, तो फिर उसे खिताबत के लिए तरबियत की ज़रूरत है। लिहाजा हम अर्ज़ यही कर रहे हैं कि हर चीज़ को जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाई है वो दीन है। किसी शख्स का कहा हुआ अगर दीन के मुताबिक है तब तो काबिल कबूल है,
अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान और कुरान मजीद के मुताबिक है तो कबूल है, वरना वो उस शख्स की ज़ाती राय हो जाएगी। और जो वो मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर कुरान और हदीस ने मना नहीं फरमाया, वहाँ पर आप साहिब इख्तियार हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं जो आपको अक्ल बताती है कि ये कुरान और हदीस के अहकाम के मुताबिक है, गो के ज़ाहिरी तौर पर ना आया हो कुरान और हदीस में, लेकिन आप हलाल और हराम के मौजू से खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लिहाजा कुछ मकामात ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हमें एहतियात करनी चाहिए। मुशव्वस जगहों पर डायरेक्ट घुस जाने से बेहतर है हम तवज्जो करें। तो लिहाजा ईद के दिन आ रहे हैं तो बार बार रिक्वेस्ट ख्वाहिश यही होगी कि अगर आपके पास कुछ ऐसे लिबास हैं जो आप समझते हैं, होता है ना कभी कभी आप नए नए लिबास ख़रीदते हैं तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, एक दो बार पहन लेते हैं तो आपका जी भर जाता है, तो फिर कहते हैं जी नाइट ड्रेस में इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि कोई दिन में पहन सकता है और किसी को आपका दिया हुआ लिबास खुशी दे सकता है तो चे जाए कि आप उसे रात में पहन कर घिसा दें और ख़राब करें, आप किसी के दिन को रोशन कर दें। वो लिबास किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि किसी को खुशी मैसर आ जाए। बताते ना फिर छुप के दें, ऐसे दिए और राग भी ना आलापें और कि भाई हम फ़लाने को दे के आएँ, किसी की तहकीर ना करें देते हुए, कोशिश करें मासूम अलैहिस्सलाम की तरबियत के मुताबिक जब किसी को खैरात दे रहे हो तो उसके मुंह की तरफ ना देखें, कहीं वो लेते हुए उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी आए और आप एक हिसाब से देखें तो वो मज़ीद अपने आप को कमतर महसूस करे, तो इससे एहसास दिलाना भी नहीं है आपने। तो लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो सके मदद करें, दोस्तों की, अजीज़ों की, रिश्तेदारों की, ज़रूरतमंदों की। अपने फजूल खर्चियाँ तो इस दौर के अंदर वैसे ही कम कर देनी चाहिए। खुसूसन हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जितनी भी शादियाँ होती हैं 80% इसमें खर्च अखराजात जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ख़राब करने से मुताल्लिक़ ही हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन्हें चाहिए कि वो अपनी इन फजूल खर्चियों के बजाय, जिस तरह की काफ़ी शादियों में देखा गया कि कुछ लोगों ने वो फजूल खर्ची जो वलीमे वगैरह पे इजाफ़ी कर आतिशबाजी या फजूल किसी बड़े बड़े होटल्स वगैरह में करने के बजाय जिस तरीके से इमाम बारगाहों में मुंतकिल कर दी। ये फजूल क्या ज़रूरत है देने की। आप जा रहे हैं मैरिज हॉल्स को दे रहे हैं 3 घंटे के लिए, आप एक गरीब के 5 साल का खाने के पैसे आप मैरिज हॉल में दे के आ रहे हैं 5-6 घंटे रहने के। क्या ज़रूरत है फ़जूल ख़र्ची करने की। 10-10 खाने पका लेंगे, फिर उसके बाद उनमें से 50% कूड़े में डाला जा रहा है। क्या ज़रूरत है इतना ज़ाया करने की। ऐसी डिशेस 1 से 2 बहुत होती हैं, उन्हें आप नज़र के तौर पर पकाइए और इमाम बारगाह के अंदर आप शादी कीजिए, वहाँ पर जाकर आप शरई तरीके से कोई जश्न की कैफियत में अगर कर लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि अमूमन मोमिनीन की ख्वाहिश होती है मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुशियों के दिनों में अपने बच्चों के अक़द करें, शादियाँ करें। वहाँ पर जाकर हमें ये बरगुज़ार करनी चाहिए ताकि फ़जूल खर्ची से बचें। और अगर कोई थोड़ा बहुत आपने खर्च करना ही है, देना ही है, तो बारगाह को देकर आएँ ताकि बारगाह तरक्की करे, दीनी इदारे मजबूत होते चले जाएं। वहाँ पे आने वालों को खिलाइए ताकि वहाँ पे मौला का ज़िक्र हो, आपको मज़ीद बरकतें मिलें। शादी का एहतमाम किया, नाचने गाने में आपने खर्च कर दिया, क्या बरकतें हासिल होंगी। जब इब्तदा ही आपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत को आपने हराम से किया तो क्या आपको बरक़ात हासिल होंगी ज़िंदगी के अंदर। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को दीनी बनाना चाहिए। मेहनाज साहिबा भजाना गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद आपको। सलामत रहें, मौला आपको भी सलामत रखें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियों में आपको खुशियाँ अता फरमाएं। और या अली मदद, करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत इस नीयत से कि आप भी अरफा के ज़ायरीन में शुमार हो और अरफा के दिन भी करबला आना नसीब हो। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौलाया सय्यदी या बाबुल हवाई, अस्सलामु अलैका सक्काए सकीना सलाम अलैहा, अस्सलामु अलैका या रिदाए ज़ैनब सलाम अलैहा, अस्सलामु अलैका या
باب حسین علمدار حسین کاشف الکرب وجه الحسین اکشف کرب بحق فیک الحسین اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليها على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه وتقطعه وتمتعه فيها طويلا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليها على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه وتقطعه وتمتعه فيها طويلا يا مولاي هذه قلوب تمام گناہ معاف کر دو میرے مولا، تم درگزر کرو ہر خطا میرے مولا، صحت و تندرستی پر قائم کرو مجھے اور تمام خاندان کو حفاظت پر قائم کیجیے، برکت فرمائیے، رحمت حلال کی رزق بس عطا فرمائے میرے مولا، الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، مال و رزق میں اضافہ فرمائیں، صحت و عافیت عطا فرمائیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ یہ وقت آپ نے نوٹ کر لیا ہے، انڈین ٹائم رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران پروگرام ہوتا ہے، جمعے کی شام میں پروگرام نہیں ہوتا، لہذا یہ وقت اور واٹس ایپ نمبر اور مومنین میں بھی شیئر کیجیے تاکہ اور مومن بھی شریک ہو سکیں۔ سلامت رہیں۔ اطرت فاطمہ جعفری صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ہماری طرف سلام، ہاں، اور مولا کو بھی ہمارا سلام کہیے گا، حتماً حتماً، سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی جی۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم بنت فاطمہ زہرا سید النساء العالمین رحمۃ اللہ برکاتہ۔ مولا کو ہمارا سلام کہیے اور مولا سے کہیے گا ہماری جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہمارے لیے بھی کوئی اچھے راستے نکالے ہیں، الہی ہمیں بھی منزل تک پہنچائیں اپنی، الہی اور ہاں، اور بس یہ دعا کر دیجیے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی اسباب ہو، ہم بھی کربلا آئیں، جب بھی مولا بہتر سمجھے، جب بھی ہماری حاضری ہو، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہم، یا اللہ 14 معصومین پنجتن پاک شدہ کربلا کے صدقے محمد آل محمد کے صدقے بیماری کربلا کے صدقے میں مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، خوشیاں دے، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اچھا، اور آپ ہمارے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، ساؤتھ افریقہ میں 30-35 سال ہو گئے، اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے مگر ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے، جلد سے جلد اپنی فیملی کے ساتھ وہ پہنچ جائے، ویزا لگ چکا ہے مگر ابھی پہنچا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اسباب پیدا کر دیں۔ الہی آمین۔ مولا مشکلات حل فرمائیں، صحت و عافیت ہو، جو پریشانیاں مولا حل فرمائیں، اور آپ کے گھر بار میں جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، جلد کربلا آنے کا شرف حاصل ہو۔ اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران وقت ہوتا ہے، جمعے کی شام میں فقط پروگرام نہیں ہوتا، باقی ہر شب میں آپ کال کر سکتی ہیں، اور مومنین کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، مولا کی امان میں رہیں، فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ مومنین محبت اہل بیت علیہ السلام پہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم محبتیں بانٹیں، محبتیں عام کریں، اور کوشش کرنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی اپ ڈاؤن انسان سے ہی ہوتا ہے، لیکن بار بار تربیت کرتے رہنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو تعلیم کرتے رہنا چاہیے، بار بار کہتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ ہر جگہ کی اہمیت بتائے، مقام کی اہمیت بتائے، بات کرنے پر اپنے آپ کو انسان کو آمادہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ باقی رہا ہے تو انسان ہی نا، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، تو لہذا ہم خطا و نسیان کا مرکب ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق کے اہل بیت علیہ السلام اور مومنین کے حقوق کو کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، یاسمین کوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکساس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت اس نیت سے کہ عرفہ کے زائرین میں مولا آپ کو شمار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाही बात मौला हुसैन, इलाही बात बाबुल हवाई, हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा, हम सब की बीमारियाँ दूर फरमा, शफायाब फरमा। इलाही बात मौला हुसैन, इलाही बात बाबुल हवाई, हमें जल्द से जल्द बुलाए, अपना दर्द दिखाए मौला, मेरा नाम भी लिखी मौला, हम बुलाए। इलाही बात मौला हुसैन बाबुल हवाई, हम सब की मरहूमी मग़फ़िरत नसीब फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। इलाही बात मौला हुसैन, हम सब पे नजर करम फरमा, मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, अच्छी सेहत के साथ, कामयाबी के साथ, जन्नत वालों को भी तरक्की दे। भाई साहब आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बहन मौला आपको सलामत रखें, हमेशा चलते हाथों पैरों रहें, कभी किसी कम ज़र्फ़ की मोहताज ना हो मौला, हमेशा अपना मोहताज रखें, किसी और का मोहताज ना होने दें। बार बार करबला आना नसीब हो, आपके घर में जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएँ। मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे, और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपके खानवादे में रोज़ अफजून ज़्यादा होती रहे मौला। आपको जल्द करबला आने की सआदत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है, पाकिस्तानी टाइम 10 से 12 रात में, इंडियन टाइम रात में 10:30 से 12:30 के दौरान, तो लिहाजा ख्वाहिश होगी औरों को भी बताइएगा। जुम्मे की शाम प्रोग्राम नहीं होता, फ़कत बाकी मोमिनीन को भी शेयर कीजिएगा। सलामत रहें। फ़ातिमा बतूल मुल्तान से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। हाँ, करबला की तरफ रुख कर लें। मैं ज़ियारत मुख्तसर सी पढ़ दूँ, आखिरी वक्त है प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलामत रहें, आबाद रहें। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। देखें, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, ना भी बढ़ी हो, दौर जो है, हालात जो चल रहे हैं, उसमें हर अगला लहज़ा आखिरी वक्त है। लिहाजा हमारा वक्त जो है आखिरी वक्त प्रोग्राम का भी चल रहा है, तो लिहाजा प्रोग्राम के आखिरी वक्त में हम दुआ करते हैं अपने मौला के लिए, और अपने मौला को याद करते हैं। उन्हीं के सबब से हमारे अंदर दीनदारी बाकी है, क्योंकि हमें पता है एक आदिल इमाम में आना है और हमें नजात दिलानी है, उन्हीं से मुतवस्सिल होना है हमें। लिहाजा अपने वक्त के इमाम को हर वक्त याद करना चाहिए। गिरने लगें या साहिब-उज़-ज़मान, उठने लगें या साहिब-उज़-ज़मान, खाने से पहले या साहिब-उज़-ज़मान, नमाज से पहले या साहिब-उज़-ज़मान, या हुज्जत अल्लाह, या बक़ियत अल्लाह, या ऐन अल्लाहिल बाक़िया। इसी तरीके से मौला को या बक़ियत अल्लाहिल आज़म, मौला को पुकारते रहें। उनको पुकारेंगे तो उनसे लगाव बढ़ता जाएगा। जब लगाव बढ़ेगा, नूर का कुर्ब नूर लेकर आता है, दिल के अंदर मोहब्बत का दिया जलेगा, अजर रिसालत की अदायगी के मौक़े फ़राहम हो जाएंगे, और ये तवस्सुल का सबब बनता जाएगा। बहरहाल मौला से मुतवस्सिल रहना है और मौला से ही अपने दिल की लौ को लगाए रखना है। तो आइए, प्रोग्राम का आखिरी वक्त करीब है, और हम इस आखिरी वक्त में अपने वक्त के इमाम को याद करते हैं और उनके ज़हूर की दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए।
ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔